जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगवंत बराड़। तो इस वेले की जी वड्डी खबर आ वो कोरोना गाइडलाइनस लैके आ रही है। तो दस दिए कि पंजाब सरकार द्वारा नवीं हदायत जारी की गई जिस दे तहत हुण लोगों को राहत दी गई है। जी हाँ, दस दिए कि वड्डी राहत दी गई है कि हुण सिर्फ ऐतवार नूं ही लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस तो पहला शनिवार और ऐतवार 2 दिन वीकेंड लॉकडाउन रहिंदा सी, पर हुण ही हाल ही दे विच पंजाब सरकार ने फैसला किया कि हुण ऐतवार नूं लॉकडाउन रहेगा। इस तो इलावा जो नाइट करफ्यू का समा वो 7 तो लैके 6 बजे तक का रहेगा। तो नवीं हदायत जारी की ने जिस दे विच आम लोगों को राहत दी गई ने। हालांकि जिलावार गल की जाए तो जिले के अनुसार लोगों को दुकाना खोलने का समा जिहड़ा उत्थे वधा दिता गया सी, पर हुण पूरे पंजाब दे विच ये हुक्म लागू होणगे जिस दे तहत हुण ऐतवार नूं ही लॉकडाउन रहेगा। इस तो इलावा जेकर विआह शादी या सोग समागम उत्थे भी लोगों को इजाजत दी गई है। तो प्राइवेट जिहड़े दफ्तर ने उत्थे 50% जिहड़े इंपलाय ने वो काम कर सकणगे। तो वड्डी खबर आ रही है कि पंजाब सरकार ने आम लोगों को राहत दी गई है। तो 15 जून तक ये नवीं हदायत जारी रहनगियां। इस तो इलावा जिम की गल की जाए तो जिम नूं लैके लगातार प्रदर्शन किए जा रहे सन, क्योंकि जिम मालक जिहड़े उन्हां दे काम रुके हुए सन। तो उन्हां नूं लैके भी वड्डी खबर है। तो दस दिए कि एक हफ्ते बाद यानी कि अज 7 तरीक है, तो आने वाली 14 या 15 तरीक तक जिहड़े जिम ने वो 50% की जिहड़ी कैपेसिटी दे नाल वो खुल सकणगे। ਅਤੇ जो उत्थे इंपलाय ने उन्होंने वैक्सीनेशन जिहड़ा वो करने लई कहा गया। तो इस तरह जिहड़ियां हदायतां वो जारी कीतियां गईयां ने। तो होर भी जिहड़ियां हदायतां ने उस दे बारे भी तुहानूं दस्सांगे, पर उस तो पहला वड्डी खबर है कि आम लोगों को हुण राहत दी गई है। राहत ये दी गई है कि हुण सिर्फ ऐतवार नूं लॉकडाउन रहेगा। इस तो इलावा शनिवार नूं जिहड़ा लॉकडाउन है उसनूं खत्म कर दिता गया। और नाइट करफ्यू की गल की जाए तो शाम 7 बजे तो लैके 6 सवेर के 6 बजे तक नाइट करफ्यू जारी रहेगा। इस तो इलावा जिस तरह जिक्र किया कि जो प्राइवेट दफ्तर ने उत्थे 50% समर्था के नाल जिहड़े इंपलाय वो आ सकणगे, काम कर सकणगे। तो जिमां की गल की जाए, रेस्टोरेंट उत्थे 50% कैपेसिटी के नाल एक हफ्ते बाद वो खुल सकणगे। इस तो इलावा विआह शादी दे विच जिथे सिर्फ 10 लोगों को ही आग्या दी गई सी, हुण उत्थे उन्हां नूं वधा के 20 कर दिता गया। जेकर किसी दे विआह शादी है उत्थे हुण 20 लोग शमूलीयत कर सकणगे। जे किसी दे शोक समागम आ तो उत्थे भी 20 जाने इकट्ठे हो सकणगे। तो पंजाब सरकार द्वारा हाल ही दे विच नवीं हदायत जारी कीतियां गईयां ने। तो अमृतसर दे विच रिव्यू मीटिंग होंदी है जिस दे विच केंद्री मंत्री ने जो OP सोनी वो इस दे विच किते ना किते इशारा जरूर करते हैं कि हदायतां जिहड़ियां वो जारी कर दित्तियां जाणगियां। पर उस तो बाद एंड जिहड़ी खबर वो सामने आउंदी है जिस दे विच ये हदायतां जारी कीतियां गईयां ने कि लॉकडाउन जिहड़ा सिर्फ हुण ऐतवार नूं रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन जिहड़ा लग्या होया सी कोरोना के केस वो लगातार वाधे दिखाई दे रहे सन। वैक्सीन जिहड़ी उसकी घाट दिखाई दे रही सी, एंबूलेंस जिहड़ियां वो नहीं मिल रही सी। पर जून महीने का समा पीक का समा दस्सिया जा रहा सी। हुण केस जो घटने शुरू होए, खासकर पिंडां दे विच भी इसका प्रकोप देखण नूं मिलिया। उस दे चलदे हदायतां जिहड़ियां वो काफ़ी सख्त कीतियां गईयां सन, पर हुण आम लोगों को वड्डी राहत दी गई है। तो दस दिए कि हुण सिर्फ ऐतवार नूं लॉकडाउन रहेगा। इस तो इलावा नाइट करफ्यू का समा शाम 7 बजे तो लैके सवेर 6 बजे तक कर दिता गया। तो आम लोग जिहड़े काफ़ी दिनों तो जिहड़े प्रदर्शन कर रहे सन, जिम मालक उन्होंने भी राहत दी गई कि एक हफ्ते बाद उन्हों का भी काम काज खुल सकेगा। जिहड़े रेस्टोरेंट आ वो खुल सकणगे 50% दे नाल। इस तो इलावा होर जिहड़ियां हदायतां जारी कीतियां गईयां ने उसकी भी तुहानूं जानकारी देवांगे। कीतियां गईयां ने जिस दे विच हुण शनिवार नूं जिहड़ा वीकेंड लॉकडाउन आ वो नहीं रहेगा। तो नवीं हदायतां जारी कीतियां गईयां ने। हफ्तावारी जिहड़ा लॉकडाउन आ वो सिर्फ ऐतवार नूं रहेगा। 15 जून तक जिहड़ियां नवीं हदायतां ये जारी रहणगियां। इस तो इलावा जिहड़े विआह समागम आ उस ते 20 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। वो जारी कीतियां गईयां ने जिस के अनुसार हुण शनिवार नूं जिहड़ा हफ्तावारी लॉकडाउन नहीं रहेगा। तो
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 20 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਮ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਜਗਵੰਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀਕਡਾਊਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਜਗਵੰਤ। ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਇਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਗਵੰਤ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ। ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਜਗਵੰਤ। ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਘਟਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆ, ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਗਵੰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀ ਕੁਸ਼ਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਉਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਜੀ ਜਗਵੰਤ ਜੀ ਹਰਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਮ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹ ਥੁੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਤਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।